नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जून 1 तारिख सोमवार। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर नुआ सीडीएस भाव में दायित्व ग्रहण कले लेफ्टिनेंट जेनेल एनएस राजा सुब्रमणी। दायित्व नेले नुआ सीडीएस भाव में दायित्व ग्रहण कर लेफ्टिनेंट जेनेल एनएस राजा सुब्रमणी। शनिवार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जेनेल अनिल चौहान अवसर ग्रहण करथिले। रविवार तांको स्थान में दायित्व ग्रहण कर लेफ्टिनेंट जेनेल एनएस राजा सुब्रमणी। जेनेल चौहान शीर्ष सामरिक पदवी में 3 वर्ष 8 मास कार्यकाल मध्य 3 सेना मध्य समन्वय आनिबा उपरे ध्यान देइथिले। आनुष्ठानिक भाव में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायतिला। 1 सेप्टेम्बर 2025 रु से नेशनल सिक्यूरिटी काउंसिल सचिवालय परामर्शदाता भाव में कार्य करुथिले। परवर्ती खबर भत्ता बंटन में विभ्राट को नहीं बढ़ुची राजनीति। सरकार को टार्गेट कला बीजेडी। सॉफ्टवेयर अपडेट कारण दर्शाइला बीजेपी। राज्य में वर्धित विधवा और भिन्नक्षम भत्ता बंटन में देखा अव्यवस्था को नहीं एवं राजनीति जोर धरी। मास मास धरी हिताधिकारी भत्ता न पाई नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। एही प्रसंग में राज्य सरकार को कड़ा समालोचना करिछि विरोधी बिजु जनता दल। अन्यपटे शासक बीजेपी पक्षरु सॉफ्टवेयर अपडेट जोगु एभली विलंब होउथिबा सफेई दिया जाइछि। भत्ता प्रसंग में विभागीय मंत्री देउथिबा मंतव्य सत्य नुहे किबा तथ्य उपर आधारित नुहे बोली वरिष्ठ बीजेडी नेता अशोक पंडा अभियोग करिसन्ति। परवर्ती खबर बेंगालुरु पुणी चैंपियन। गुजरात को परास्त करी बेंगालुरु चैंपियन। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 यात्रा शेष होईछि। गत मार्च 28 तारिख आरंभ होइतिबा यात्रार जवनिका अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे पड़िछि। जेउठी गुजरात टाइटन्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु परास्त करी चैंपियन होईछि। 1,32,000 अधिक दर्शक क्रीड़ा प्रेमी प्रशंसक कलाकार उपस्थिति रे बेंगालुरु उभय बोलिंग एवं बैटिंग क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रदर्शन करी फाइनाल मैच जीतिबा सहित चैंपियन होईछि। एसहित बेंगालुरु क्रमागत द्वितीय थर पर आईपीएल ट्रॉफी हातेइबार सौभाग्य अर्जन करिछि। बेंगालुरु टीम 2025 रे मध्ये चैंपियन होइतिला। बेंगालुरु टीम 156 रन विजय लक्ष्य नहीं बैटिंग करथिला। दल 18 ओवर रे 5 विकेट हराई 161 रन करिछि। बेंगालुरु पई विराट कोहली सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर करथिले। से 45 टी बॉल खेली अपराजित 75 रन करथिले, जेउथिरे 9 टी चौका एवं 3 टी छक्का शामिल रहिछि। जितेश शर्मा अपराजित 11 रन करथिले। परवर्ती खबर अमेरिका अदिनिया रथयात्रा। जगन्नाथ संस्कृति प्रेमी मध्य असंतोष। अमेरिका अधीन रथयात्रा आयोजित नहीं क्षुब्ध प्रवासी ओडिया और श्रद्धालु। इस्कन विरोध में गर्जिले बल्टिमोर जगन्नाथ प्रेमी। मे मासरे रथयात्रा आयोजित होइथिबारु इस्कन उपरे क्षुब्ध बल्टिमोर प्रवासी ओडिया और श्रद्धालु। कहिले श्रीमंदिर नीति नियम को एठारे करा जाउछि अवमानना। विदेशी माटी महाप्रभु श्री जगन्नाथ पवित्र रथयात्रा समय सीमा और शास्त्रीय नियम को बदलाइबा को नहीं बड़ विवाद मुंड टेकिछि। परवर्ती खबर घुंचिला जीएस परीक्षा। आवेदन जुलाई 5 रे हेबनी प्रिलिम। ओडिशा लोकसभा आयोग ओपीएससी पक्षरु ओडिशा जुडिशियल सर्विस ओजीएस 2025 परीक्षा निमंते आवेदन प्रक्रिया घुंचाई दिया जाइछि। अन्यादेश पर्यंत आशायी माने आवेदन करि परिबे। एतिस जुलाई 5 रे हेबाकु थिबा प्रिलिमिनारी परीक्षा हेबो नाही। नूतन तारीख धार्य हेबा परे आशायी को अवगत कराजिबो बोली शनिवार ओपीएससी पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर राज्यपाल को एडीसी भाव में नियुक्त हेले आईपीएस अनन्या अवस्थी। ओडिशार राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति आईपीएस अधिकारी अनन्या अवस्थी को राज्यपाल को एडीसी भाव में नियुक्त देइछन्ति। अनन्या अवस्थी राज्यपाल सम्मानजनक एडीएस पदवी में नियुक्त होबार प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी। रविवार लोकभवन में राज्यपाल अनन्या अवस्थी को नूतन पुलिस एडीसी भाव में स्वागत करथिले। एही अवसर में राज्यपाल सचिवालय वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। पूर्व अनन्या अवस्थी कटकर यूपीडी असिस्टेंट पुलिस कमिशनर एसीपी भाव में कार्यरत थिले। ओडिशार राज्यपाल एडीसी भाव में कार्य करिबारे से होउचंती प्रथम महिला। परवर्ती खबर 2 वर्ष उपलब्धिर रिपोर्ट मागिले प्रधानमंत्री। राज्य सरकार को कामर मूल्यांकन करिवे प्रधानमंत्री। 2 वर्ष रे लोकमानक पई कोन सब काम करिछ राज्य सरकार को रिपोर्ट मागिछंती प्रधानमंत्री। 2024 जून 12 तारिख रे राज्य रे प्रथम थर पई एकाकी बीजेपी सरकार करिबा परे अनेक लोकाभिमुखी कार्य करि आसिछंती। लोकंक सरकार कहि सरकार को आसीथिबा मोहन सरकार को एबे 2 वर्ष पूरीबा को जाउछि। परवर्ती खबर 5 दिन रे केरलम छुइबो मौसुमी। आसंता 4 रु 5 दिन मध्य दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु केरलम एवं तमिलनाडु किछि अंचल छुईबार संभावना रही। पाग संपूर्ण अनुकूल रही।
ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମଡି ମୌସୁମୀ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଜୁନ୍ 1ରେ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 26ରେ ମୌସୁମୀ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ସଦ୍ୟତମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନରେ ମୌସୁମୀ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଓ ଆମ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବେ ସରକାର, ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଏଜି ମାଗିଲେ ରିପୋର୍ଟ, ଯୋଜନାରେ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ଖୋଳତାଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଓ ଆମ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବେ ସରକାର, ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ହେବ ତଦନ୍ତ। ୟୁସି ଦାଖଲ, ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତି, ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ମଗାଗଲା ତଥ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ମଗାଗଲା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବିଗିଡ଼ିଲା ପାଗ, କେଦାରନାଥରେ 3 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ। ରବିବାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ବତ ଠାରୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ 3 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପଥକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟର ଏସିଓସି ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ତାତି, 6 ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 44 ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ପଶ୍ଚିମରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାରଦ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର 37 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁଠି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନା ଭୋକ ଶୋଷ ନା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଣିଷ ବଦଳରେ ଲଢୁଛି ରୋବଟ, ରୁଷ ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି ରୋବଟ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଏବେ ସୈନିକଙ୍କ ବଦଳରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି। ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ବିନାଶକାରୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସୈନିକ ଅଭାବର ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନରେ ଏଭଳି ଏକ ଚାଲ ଖେଳିଛି, ଯାହା ରୁଷ ଆଗରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଏବେ ନିଜର ରୋବୋଟିକ ଆର୍ମିକୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲାଇଛି। ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନା ଅଛି ଭୋକ ଶୋଷ, ନା ଅଛି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ କଲେ ସତର୍କ। 134ତମ ମନ୍ କି ବାତରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମନ୍ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣା କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆମ୍ବ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଥିବା ବେଲପଣା ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ବିଷୟରେ କହି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଲପଣା ବାବଦରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ମନ୍ କି ବାତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋନାରପୁରରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୋନାରପୁରରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତପନ ମାଇତି ଓ ଆକାଶ ନାମକ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୁଞ୍ଚିଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ସମୟ, ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମ ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ରିପୋର୍ଟ ବା ସେଲ୍ଫ ଆପ୍ରାଇଜଲ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏନେଇ ମେ 31 ତାରିଖ ଶେଷ ଦିବସ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ସେଲ୍ଫ ଆପ୍ରାଇଜଲ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ତେଲ ନିୟମ, ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା। ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ତେଲ ନିୟମ। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅଭିଏସନ ଟର୍ବାଇନ ଫୁଏଲ ବା ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ପୁଣି ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ହେଉଥିବା ସମୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ
ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରିଲାଏନ୍ସ, ଆଇଓସିଏଲ, ବିପିସିଏଲ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ରପ୍ତାନୀ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଡିଜେଲ ଓ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ବାହାର ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାଜିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏସ୍ଏସ୍ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶସ୍ତା, ସୁଲଭ ଓ ସମାବେଶୀ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୃହତ ଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗରୋନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଏସ୍ଏଚ୍ବିର ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଛି ନେପାଳ। ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କ ବୟାନ। ନେପାଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ତଥା ଯୁବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ସଂସଦରେ ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏକ ଚକିତ କଲା ଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମା ଜବରଦଖଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଇ ପଟୁ ହୋଇଛି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭୂଭାଗକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକର ବିବରଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୀମା ବିବାଦକୁ କୌଣସି ବିବାଦ ଭିତରକୁ ନ ଟାଣି ଦୁଇ ଦେଶ ଏକାଠି ବସି କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ନାବାଳକ ସମେତ 2 ଗିରଫ। ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ବୋଲଗଡ଼ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏଯାଏଁ ଫେରାର ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୋଲଗଡ଼ ଫ୍ଲାଇଓଭର ନିକଟରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଏମସିରେ ନୀରବ ବିଦ୍ରୋହ, ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି 60 ବିଧାୟକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସିର ନିର୍ବାଚନୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରୂପ ନେଇଛି। ଦଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ସାଂଗଠନିକ ସଂକଟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର 2 ଶୀର୍ଷ ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଳିଘାଟ ବାସଭବନରେ ଡକାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକକୁ 60 ଜଣ ବିଧାୟକ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବୈଠକ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ମମତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦଳୀୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିବିଏସ୍ଇ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ମାନିଲା ସିବିଏସ୍ଇ। ଓଏସ୍ଏମ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ଶେଷରେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏକ ବୟାନରେ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ 2 ଥର ହ୍ୟାକ୍ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏହାର ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଓଏସ୍ଏମ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସିବିଏସ୍ଇ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଇଆଇଟିର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସିଷ୍ଟମର ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ପୋର୍ଟାଲକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଟଅପ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଆଁମାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, 45 ମୃତ, 70ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ମିଆଁମାର ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 45 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ମିଆଁମାରର ନାମଖାନ୍ ଟାଉନସିପ୍ରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ଡିଂରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ, ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ। ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ, ଅନଲାଇନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ। ଶୁଖିଲା ମହାପ୍ରସାଦ, ଖଜା ପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ। ବ୍ରଜମେଳା ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଟେଲିଭିଜନ ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ବରାଦ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଏଭଳି ଅପମାନକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଉଦ୍ବେଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସିଏନ୍ଜି ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବଢିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏନ୍ଜି ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାତ୍ରା ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଏନ୍ଜି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 93 ଟଙ୍କା 26 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦର ମଇ 29 ତାରିଖରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 3 ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଜିତିଲା ବିଜେପି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 4 ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି 3ଟିରେ ଜିତିଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ମଣ୍ଡି, ଧର୍ମଶାଳା ଓ ସୋଲନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ପାଲମପୁରରେ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।